अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं अपने तमाम सुनने और देखने वालों को अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा अली बाबा का जो सफर था वो जारी है। पिछले व्लॉग जिस जगह पे हमने शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग का, उस चाचा जी के साथ मिलते हैं, उनसे सवालात करते हैं, इस इलाके के बारे में पूछते हैं। चाचा जी से जब हमने पूछा तो उसने कहा कि हम इस इलाके का रिहायशी है और हम सदियों से यहाँ पर आबाद है। तो हमने उससे इस इलाके के बारे में पूछा, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। तो उसने उस इलाके के बारे में कुछ यूँ कहा कि تاسو څنګه زندگی تیروئ دلته کې ماما جی؟ بس الله پاک دې راخه مو کې دغه بس ټیم دې ماس کوي. تاسو ته دلته کې د ماشومان لپاره سکولونه نشته دي، د ماشومان لپاره مدرسې نشته دي، تاسو ته چې کوم بنیادی سہولت د سړک چې هغه د انسان د لپاره ډیر زیات ضروری هغه تاسو ته نشته دي. دویم تاسو ته دغه نشته دي. جب چاچا جی سے میں نے انسانی اور بنیادی سہولیات کے بارے میں پوچھا تو چاچا جی نے کہا کہ یہاں پر کوئی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہمارا ابا و اجداد آباد تھی، اس وجہ سے ہم بھی یہاں پر آباد ہیں، ورنہ یہاں پر زندگی کا کوئی سہولیات نہیں ہے، جیسا کہ اسکول، مدرسہ اور ہسپتال، لیکن بازار تک یہاں پر کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ تو میں نے زندگی کے اور بھی سوالات ان سے پوچھے تو اس نے ایسا کیا کہا، ان سے پوچھتے بس تاسو بل ته کې د مالونو ساتئ نو نور تاسو ته کار روزګار څه کوئ ماما جی دلته کې؟ نشته بس د خپله ذمهداره ده. بس دا به کوئ صرف په دې مال باندې بس تاسو ټول دغه دې مال باندې ټیم سره په دې مال باندې ټیم ساس کړی. او دلته کې ماما جی تاسو څوک بیمار شي دغه څه کوئ؟ ځکه دلته هسپتال هم نشته دي. بیا هم تکلیف دي. نو څه کوئ؟ سډان تر راولو منډه ترله بیا چې ونشي بیا هسپتال ته. نو دلته کې به تاسو خپل دغه هم نه سره حکیمي دوايي به سره وي؟ جب چاچا جی سے ہم نے ہسپتالوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی ہسپتال نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اگر کوئی بیمار ہو جائے یہاں پر تو کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ بس اللہ ہی پہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر زیادہ بیمار ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کسی جگہ سے بلائے، لیکن یہاں پر ڈاکٹرز کا کوئی سہولت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے کچھ بھی کر لیں۔ جب چاچا جی سے میں نے کام دھندے کے بارے میں پوچھا تو چاچا جی نے جواب میں کہا کہ ہمارا کام دھندا کوئی نہیں ہے، بس یہی ہمارا کام دھندا ہے کہ ہم یہاں پر بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، اس سے اگر کوئی ہو جائے تو بس یہی ہمارا کمائی ہے اور وہی کھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قبائلی علاقہ جات اور خاص کر باجوڑ مہمان نوازی کی لحاظ سے بہت زیادہ آگے ہے باقی پاکستان سے، تو اسی طرح یہ علاقہ بھی ضلع باجوڑ سے ہیں، تو یہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، تو اس کا جو لوگ ہے یہ اور زیادہ مہمان نواز ہے، کیونکہ یہ پہاڑی لوگ ہیں اور پہاڑی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کوئی بھی جب یہاں پر آتے ہیں سیار سپاٹے کے لیے تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ان کا ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ جب میں نے چاچا جی سے شکار کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا کہ ہاں جی یہاں پر بہت سے لوگ شکار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں پرندے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے اور بہت سے لوگ یہاں پر شکار کرنے آتے تھے، یہاں پر بڑے بڑے پرندے ملتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں یہاں پر کوئی پرندہ نہیں ملتا، کیونکہ آبادی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے پرندے بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگ یہاں پر گھومتا پھرتا بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے پرندے بہت کم آتے ہیں یہاں پر۔ ابھی بھی اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی کچھ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا پرانے زمانے میں ہوتے تھے۔ جب چاچا جی سے میں نے اس چشمے کے بارے میں سوال کیا تو چاچا جی نے کہا کہ یہ جو چشمہ ہے یہ بہت زیادہ پرانی ہے، یعنی ہمارا جو عمر ہے یہ اس سے بہت زیادہ کم ہے، یعنی یہ میرا دادا پردادا کے زمانے سے یہ چشمہ آباد ہے،
यहाँ पर लोग आते थे, यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ से पानी लेके जाते थे, क्योंकि पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये जो चश्मा है ये बहुत ज्यादा पुराना और तारीखी चश्मा है, यानी हजारों साल पुराना चश्मा है। उसके बारे में जब मैंने सवाल किया कि ये कभी बंद हो जाते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये खुश्क नहीं हो जाता। ऊपर में 2-3 चश्मे हैं वो खुश्क हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन ये कभी भी खुश्क नहीं हो जाता। इसका जो पानी है इंतहाई मीठा और जबरदस्त पानी है, बहुत ज्यादा ठंडा भी होता है। लेकिन जब सर्दी का टाइम होता है ये जो चश्मा है इंतहाई गर्म होता है, जबरदस्त होता है। उसका पानी पीना ऐसा होता है जैसा कोई एक मीठा सा कोई पानी पी रहा हो, इस तरह का जबरदस्त मीठा पानी है इस चश्मे का। चाचा जी से मैंने एक और सवाल किया, यानी मेराली बाबा के मज़ार के बारे में जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो उनका जवाब ये था कि मेराली बाबा एक वलीउल्लाह था, यानी अल्लाह का वली था, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आता था, जो भी मन्नत मांगता था अल्लाह ताला से, तो वो अल्लाह उसका पूरा करता था। यानी जिसका बच्चे भी न होता तो अगर अल्लाह से वो मांगता था तो अल्लाह ताला ये जो उसका मन्नत था वो पूरा करता था। तो दोस्तों अब हमारे जो दोस्त थे उन लोगों ने खाने का बंदोबस्त शुरू किया, यानी खाना पकाना शुरू कर दिया। हमने अपने साथ सामान लेकर आए थे वहां से, क्योंकि यहाँ पर सामान बहुत ज्यादा कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी लोग बहुत कम है, यानी लोग बहुत कम रहता है। यानी ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी, तकरीबन समझ ले कि हम पहाड़ की चोटी पर करीब पहुंच चुके हैं। कुछ दोस्तों को तो खाना भी मिल गया, क्योंकि चाचा जी के लिए अपने घर से खाना आया था, तो चाचा जी ने उनको दे दिया कि आप खा लो। और हमारे कुछ दोस्त वो शिकार करने निकले और वो शिकार के लिए चले गए, वो शिकार कर रहे, लेकिन हम और हमारे जो दोस्त हैं फरमान और इस्माइल वो खाना पका रहे, हम उनका साथ दे रहे हैं। हमने उनके लिए लकड़ी इकट्ठा किया और पकाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुकामी बच्चा हमारे साथ मिला, फिर हमने उनसे कुछ सवालात किया। उनसे हमने ये पूछा कि क्या आप लोग स्कूल जाते हैं, तो उनका जवाब था कि नहीं, हम स्कूल नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर स्कूल का कोई सहूलत नहीं है, न तो मदरसा है, न स्कूल है और न कोई और सहूलियात है। तो मैंने उनसे ये पूछा तो उसका जवाब ये था कि यहाँ पर न कोई स्कूल है और न कोई मदरसा, न कोई बाजार है। हम सिर्फ यहीं पर जो हमारे बकरियां है, भैंस बकरियां यही चराते हैं, बाकी हमारे साथ यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों का कोई शौक नहीं है कि आप स्कूल चले जाए, तो उसका जवाब ये था कि शौक है, दिल बहुत ज्यादा कर रहा है कि हम भी पढ़े लिखे और एक अच्छा इंसान बन जाए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई सहूलियात नहीं है। हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि इस इलाके के जो लोग हैं उनको इंसानी और बुनियादी सहूलियात फराहम करे, जैसा स्कूल, सड़कें, अस्पतालें वगैरह, इस तरह की सहूलियात फराहम करे, ताकि ये भी और पाकिस्तानी जैसा जिंदगी गुजारे, पढ़े लिखे और जो बाजारें हैं, सड़कें हैं, वो यहाँ पर आए और लोग आराम की और सुकून की जिंदगी गुजारे। जब इस बच्चे से मैंने एक और सवाल किया, मैंने उससे पूछा कि अगर आप लोगों के साथ राशन की कमी हो तो क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर 2 बाजारें हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा दूर है। 2 साइडों से रास्ता जाता है, एक है वाड़ा मामून का और एक है लोई मामून का। लोई मामून का जो इलाका है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, जबकि वाड़ा मामून का इलाका थोड़ा नजदीक है, तो वहां से गधों के जरिए सामान लेके आते हैं। जब खाना तैयार हुआ तो हमारे साथ बर्तनों की बहुत ज्यादा कमी थी, तो हमने एक बच्चे से कहा कि बेटा जाओ अपने घर से बर्तन लेके आओ, तो बच्चे ने बिल्कुल भी मना नहीं किया, इनकार नहीं किया और फौरन भाग के अपने घर से बर्तन लेके आए। सुफिया नामी ये बच्ची जो है अपने बड़ों का रिवायात को बरकरार रखते हुए हमारा मेहमान नवाजी की, हमारे लिए बर्तन लेके आए और अपने जो बड़े होते हैं, जिस तरह मेहमान नवाज होते हैं, उन्होंने अपना रिवायात बरकरार रखा और हमारा ताउन किया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर खाना भी खाया, नमाज भी पढ़ा और बहुत ज्यादा देर तक रेस्ट भी किया। तो दोस्तों ने कहा कि अब हम तैयार हो चुके हैं, अब हम अपनी मंजिल की जानिब चलना शुरू करते हैं।
تو ہمارے دوست بھی اکٹھا ہو چکے تھے، کھانا سب کچھ کھا لیا اور دوبارہ اپنا جو پیش قدمی تھی وہ جاری رکھ۔ جب ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا تو بہت زیادہ مشکل راستہ طے کیا، یعنی 15 منٹ کا راستہ ہم نے کیا، اور وہ بھی ایسا کہ بالکل جیسا کوئی آسمان پہ چڑھ رہا ہو، بالکل سیدھا اوپر جا رہے تھے ہم لوگ، اور ابھی بھی کم سے کم 20 سے 25 منٹ کا راستہ ابھی بھی اور بھی باقی ہے اوپر جانے کے لیے، صرف اس چوٹی کو کراس کرنے کے لیے۔ ناظرین، آدھا گھنٹے کا سفر جو کہ انتہائی مشکل ترین سفر تھا وہ ہم نے طے کر لیا، اور ہم میرالی بابا کا جو نیچے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہموار جگہ نظر آ رہا ہے، یہ میرالی بابا سفر کا یہ 4 نمبر ریسٹ ایریا ہے، یہ ہم نے کراس کر لیا۔ یہاں پر ہم نے ریسٹ نہیں کیا کیونکہ ہم اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے ریسٹ کیا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے ریسٹ نہیں کیا، لیکن پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ یہاں پر ریسٹ کرتے تھے۔ ناظرین، میرالی بابا کی سفر کا جو سفر ہے وہ تو جاری رہے گا، لیکن فی الوقت کے لیے اتنا ہی، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔